Hello everyone, welcoming you at Sri Vidyavardhini Institute of Technology, Pal, Gargoti. Today's lecture is based on Introduction to Civil Engineering. Introducing myself, I am Mr. Atul Patil from working as Assistant Professor at Civil Engineering Department, VIT, Pal, Gargoti. So, in today's lecture, we are going to discuss about Introduction to Civil Engineering. In that, we are going to learn some basics or the basic concepts of civil engineering. So, in today's lecture, we are going to discuss some points. The points are, first of all, we are going to learn some basics or introduction or definition of civil engineering. After that, we are going to watch some pictures of various marvels created by an civil engineer. Then we are going to continue some marvels. After that, next point is the disciplines of civil engineering. Disciplines are the sub branches of civil engineering. In that, we are going to discuss some various sub branches of civil engineering. After that, next part is scope of scope of civil engineering, and the last part we are going to discuss about various opportunities for an civil engineer in our country India and abroad. Okay, so let us continue with our today's topic, that is introduction to civil engineering. So first point, we are going to discuss what is civil engineering. What is civil engineering? So in that, we are going to discuss the points. The civil engineering is the oldest branch of engineering. Civil engineering is the oldest branch of engineering. We all know that the civil engineering is very old, one of the oldest branch in all other branches of engineering. In all other remaining branches of engineering, because in past years the civil engineers are working, in present civil engineers are there, and in future the branches or the branch or the civil engineers are also there. So basically the civil engineering is very old branch, or ज्याला आपण म्हणतोय बघा पूर्वीपासून चालत आलेली गोष्ट, दॅट इज नथिंग बट सिव्हिल इंजिनिअरिंग असं हे पण एक त्याच्यामध्येच असेल. त्यानंतर नेक्स्ट, इट डील्स विथ प्लॅनिंग, डिझाईन अँड मेंटेनन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ॲज दे आर रिलेटेड टू अर्थ, वॉटर ऑर इन स्पेस. म्हणजे याच्यामध्ये काय बघायचं बघा, तर प्लॅनिंग म्हणजे काय असेल, जे आपण ड्रॉइंग बनवतो आहे, म्हणजे एखाद्या घराची किंवा एखाद्या बिल्डिंगची किंवा एखाद्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची किंवा रेग्युलर एखाद्या स्ट्रक्चरची जे काय रूम अरेंजमेंट असेल किंवा तिथल्या युनिट्स जे काय असतील त्याची अरेंजमेंट असेल, विथ कन्सिडरिंग ऑल प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग, त्याचा आपण वापर करून, प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंगचे वापर करून आपण जे काय प्लॅनिंग करणार आहे किंवा जी काय युनिट्सचे अरेंजमेंट करणार आहे त्याला म्हणायचं प्लॅनिंग. देन नेक्स्ट इज डिझाईन. मग डिझाईन म्हणजे काय असेल, तर त्या बिल्डिंगसाठी किंवा त्या स्ट्रक्चरसाठी, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आपण जे काय मटेरियल वापरणार आहे किंवा त्या ॲक्च्युअल स्ट्रक्चरल तो मेंबर कसा असणार आहे याला म्हणायचं आहे डिझाईन. मग त्याच्यामध्ये आपण स्टील किती वापरणार आहे, कॉन्क्रीट किती वापरणार आहे, किंवा बाकीचं काय मटेरियल आहे, ब्रिक वर्क असेल ते कसं वापरणार आहे, किती प्रमाणात येणार आहे, त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील आणि ते कितीचे वापरायचे, दिस ऑल इन्क्लुडेड इन द डिझाईन.
After that, next one is construction. What is construction? Construction means actual execution of building. Construction means actual execution of that structure. तर प्रॅक्टिकली त्या साईटवर जाऊन ते बांधायला चालू करणे किंवा ते जे काय स्ट्रक्चर आहे त्याचं बांधकाम करणे, दॅट इज नथिंग बट construction, which is nothing but actual execution. And last one is maintenance of structure. Maintenance म्हणजे काय, त्या स्ट्रक्चरचे जे काय रेग्युलर युनिट्स असतील ते रेग्युलर वर्किंग झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम्स येणार आहेत किंवा ते जे काय स्ट्रक्चर असतील त्याच्यामध्ये काहीतरी रिपेअर असेल, दॅट इज नथिंग बट युअर मेंटेनन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, हे झालं सिव्हिल इंजिनिअरिंग. मग हे का करायचं, कसं करायचं, तर ॲज दे आर रिलेटेड टू अर्थ, वॉटर ऑर इन स्पेस. म्हणजे आपले काही स्ट्रक्चर असतील, सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे जे स्ट्रक्चर्स असतील ते अर्थ, वॉटर आणि स्पेस या गोष्टींशी सुद्धा रिलेटेड करतात. त्यांचं रिलेशन त्या गोष्टींबरोबर बेसिकली आहे. मग आपल्याला ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हणून काय करायचं आहे, तर प्लॅनिंग, डिझाईन, construction and maintenance. Okay, next, also it deals with civilians, that is people. Also it deals with civilians, that is people. मग ह्याच्यामध्ये काय म्हणायचं आहे, तर जी आपली सिव्हिल इंजिनिअरिंग ब्रांच आहे ती बेसिकली जर कोणाबरोबर बघायचं झालं तर ती बेसिकली सिव्हिलियन्स बरोबर डील्स करते. म्हणजे त्याचं जे काय कामकाज आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काय होणार आहे त्या गोष्टी डिरेक्टली एका सिव्हिलियन्स बरोबर कनेक्ट करतात, रिलेट करतात. सिव्हिलियन्स म्हणजेच कोण, तर आपल्यासारखे नॉर्मल पीपल, दॅट इज नथिंग बट युअर सिव्हिलियन. म्हणजे आपल्या स्ट्रक्चरचं कन्स्ट्रक्शन असू दे किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असू दे त्या पीपल बरोबर, सिव्हिलियन्स बरोबरच रिलेट करतात. म्हणूनच आपल्या ब्रांचचे नाव आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग. नेक्स्ट पॉईंट, सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज ऑल्सो नोन ॲज मदर ब्रांच ऑफ ऑल अदर ब्रांचेस. दॅट इज द सिव्हिल इंजिनिअरिंग इज द पॅरेंट ब्रांच बिटवीन ऑल अदर branches, because the most of the branches of engineering are basically depends on the civil engineering branch. So civil engineering branch is known as mother of or parent branch of all other branches. So this is about civil engineering. In next part we are going to discuss these are some marvels created by an civil engineer in the field of civil engineering. You can see in various pictures given there buildings, flyovers, canals, dams, bridges. These are various infrastructures or structures created by an civil engineering. So the civil engineering field related to this kind of very aesthetically marvelous structures. ओके, मग ह्याच्यामध्ये तुमची बिल्डिंग्स असतील, रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, इन्स्टिट्यूशनल, इन्फ्रास्ट्रक्चर याच्यासारखे प्रोजेक्ट असतील. त्यानंतर रिव्हरशी रिलेटेड प्रोजेक्ट असतील, डॅम्स असतील, कॅनल्स असतील, त्यानंतर रोड प्रोजेक्ट्स असतील. आता हे झाले रेग्युलर स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आसपास पण बघू शकता की ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हणून भरपूर प्रकारचे स्ट्रक्चर आपल्याला नवीन दिसू शकतात किंवा ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हणून त्याच्यामध्ये बरेचसे स्ट्रक्चर्स तुम्ही नवनवीन कन्स्ट्रक्ट केलेले बघू शकता. तुम्ही तुमच्या आसपास इन्फ्रास्ट्रक्चर असू शकते, तुमच्या आसपास रेसिडेन्शियल बिल्डिंग असू शकतात, कमर्शियल बिल्डिंग असू शकतात किंवा अदर पब्लिक सेक्टरमधल्या कोणत्याही बिल्डिंग असू शकतात. हे तुम्ही डिटेलमध्ये बघू शकता. आता ह्या प्रत्येक पिक्चरमध्ये तुम्हाला एक वेगळा ॲपिरियन्स दिसतो आहे किंवा एक वेगळा ॲस्थेटिक लुक दिसतो आहे. मग हा ॲस्थेटिक लुक किंवा हा ॲपिरियन्स आणण्याचं काम कोण करतं आहे, तर सिव्हिल इंजिनियर करतो आहे. मग ॲपिरियन्सबरोबर त्या स्ट्रक्चरची सेफ्टी पण महत्त्वाची आहे. ही सेफ्टी पण आणण्याचं काम कोण करते, तर सिव्हिल इंजिनियरच
करतो. गुड लुकिंग अँड व्हेरी सेफ स्ट्रक्चर्स given by an good civil engineer. After this, we are going to continue with some other marvels. These are highways and tunnels. You can watch various kinds of highways or tunnels nearby within your area. हे हायवेज जे आहेत किंवा रोडमध्ये जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत ते NHAI नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किंवा नागपूर रोड प्लॅन हे जे काय आपले हे आहेत किंवा IRC इंडियन रोड काँग्रेस हे जे काय आपले फर्म आहेत यांच्याशी रिलेट करून हे बांधले जातात. मग हे ह्याचं कन्स्ट्रक्शन कोण करतं आहे तर एक सिव्हिल इंजिनियरच करत असतो आहे. हे जे काय वेळेस मार्वलस स्ट्रक्चर्स तुम्हाला तुमच्या आसपास बघायला मिळतात ते ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हणून कोणीतरी ते कन्स्ट्रक्ट केलेले आहेत. देन नेक्स्ट इथं असेल तुमचं अंडर वॉटर टनेल्स. हे पण एक वेगळं स्ट्रक्चर आहे जे मी हे स्लाईड घेण्याचं कारण हेच की हे एक वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे जे तुम्ही थोड्या जणांनी बघितलं असेल किंवा थोड्या जणांनी बघितलं नसाल. ओके, कारण याच्यामुळं भरपूर आपल्याला गुड लुकिंग व्ह्यू बघायला मिळेल आणि याच्यामध्ये सेफ्टी पॉईंट हा बऱ्याच वेळेस कन्सिडर केलेला असेल. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघतोय नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर थर्ड पॉईंट ऑफ आवर लेक्चर इज discipline in civil engineering. Discipline is nothing but your sub branches of civil engineering. In this point we are going to discuss about various sub branches of civil engineering or sub categories related to civil engineering. So I will read all the sub branches. Rural and urban planning. Next, structural engineering, bridge engineering, hydraulics, environmental engineering, transportation engineering, timber, surveying, geotechnical engineering, best water resource, construction management, and earthquake engineering. These are 12 sub-branches of civil engineering that rural and urban planning. म्हणजे याच्यामध्ये काय बघायचं आहे तर तुम्हाला सिटीज किंवा एखाद्या ग्रामीण भागाचं तुम्हाला विलेजचं एखादा प्लॅनिंग करायचं असेल ते स्ट्रक्चरलमध्ये काय बघायचं आहे जे आपण मगाशी डिझाईनमध्ये बघितलं आहे तेच तुम्हाला इथं स्ट्रक्चरलमध्ये बघायचं आहे. म्हणजे काय तर एखाद्या स्ट्रक्चरची सेफ्टी किंवा त्याच्यामध्ये जे स्टील असेल, बीम असतील, कॉलम असतील, फाउंडेशन असेल, स्लॅब असेल, ह्याचे डायमेन्शन्स काय असतील, त्या मटेरियलची साईज काय असेल, ते मटेरियल कुठलं असणार आहे ते. नेक्स्ट ब्रिज इंजिनिअरिंग. ब्रिज इंजिनिअरिंगमध्ये काय बघायचं आहे तुम्हाला तर व्हेरियस ब्रिजेस. नेक्स्ट हायड्रॉलिक्स. हायड्रॉलिक्समध्ये काय वॉटर रिलेटेड गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये बघायच्या आहेत. म्हणजे कॅनल असेल तर कॅनलचं डिझाईन असेल ते बघायचं आहे किंवा पाईप्स असतील, पाईपलाईन असेल त्याचं डिझाईन. देन एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये एन्व्हायरमेंटल रिलेटेड काही गोष्टी असेल, वॉटर डिस्पोजल असेल, वेस्ट वॉटर असेल किंवा सिवेज डिस्पोजल असेल. ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये तुमचं रोड नेटवर्क कनेक्शन किंवा रोड प्लॅनिंग. टिंबरमध्ये रिलेटेड टू वुडन मटेरियल. सर्वेइंग is basically to survey or leveling of ground and construction of project. Geotechnical is related to your soil and your geology is related to your stone or rock. Water resource, in that we are going to discuss about what is the rainfall, what is the capacity of soil, then storage of water, dams, etc. Construction management, we are going to discuss about the management of any project or labor manager or material management for that. In earthquake engineering, we are going to discuss about what are the effects of earthquake on our structure. Okay, so basically these are various sub branches of civil engineering. After this
Next part is scope in civil engineering. Scope in civil engineering. Opportunities exist both in India and abroad in both public and private sector in large numbers. म्हणजेच काय, ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हटल्यानंतर तुम्हाला आपल्या इंडियामध्ये किंवा बाहेरच्या देशामध्ये पण पूर्ण वर्ल्ड वाईडमध्ये भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहे, कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे फील्ड कंटिन्युअस चालू आहे. नेक्स्ट, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज बूमिंग अँड विल स्टे सो फार फ्यू डिकेड्स. आपल्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीची नावडेज ग्रोथ भरपूर होत आहे. जसे दिवसेंदिवस आपल्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीची ग्रोथ होत चाललेली आहे आणि ही ग्रोथ पुढे काही दशकांसाठी कंटिन्यू राहणार आहे, कारण कन्स्ट्रक्शन हे वाढतच आहे, लोकांच्या गरजा वाढत आहेत. आपल्या बेसिक गरजा ज्या काय असतील ते अन्न, वस्त्र, निवारा, फूड, शेल्टर अँड क्लोथ्स ह्या बेसिक गरजा आहेत. त्याच्यामधली बेसिक मेन गरज असेल तर निवारा, दॅट इज शेल्टर, जे का देऊ शकते तर एक सिव्हिल इंजिनियर देऊ शकतो. म्हणून सिव्हिल इंजिनिअरिंग हे फील्ड कंटिन्युअस चालू राहणार. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग लाईज हाय where infrastructure development is picking up and Indian engineers are in greater demand. म्हणजे याच्यामध्ये काय म्हणायचं, ज्या ठिकाणी आता इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढत आहे किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये डेव्हलपमेंट होत आहे त्या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनिअरची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे आणि इंजिनियर्स जे आहेत त्यांचे आपल्याला वर्ल्ड वाईडमध्ये भरपूर डिमांड आहे. ओके, दिस इज अबाउट स्कोप इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग. Next, we are going to discuss about the career opportunities in civil engineering field. So, there are three kind of career opportunities. We will discuss one by one. First of all, field job, then research, then management. So, in field job, we are going to choose private sector, पब्लिक सेक्टर और गव्हर्मेंट सेक्टर. म्हणजे काय असणार, याच्यामध्ये तुमचं ऑन साईट काहीतरी जॉब असणार आहे, म्हणजे तुमचं ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन, एक्झिक्युशन, प्लॅनिंग हे याच्यामध्ये येणार आहे. देन रिसर्चमध्ये काय तुम्ही करू शकताय की आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरमध्ये नवीन नवीन काहीतरी गोष्टी येत आहेत किंवा अपग्रेडेशन जे होत आहे किंवा पर्यायी मार्गे होत आहेत किंवा एखाद्या मटेरियलला पर्यायी दुसरं मटेरियल येतं आहे, ते रिसर्चमध्ये येते. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही एमटेक करून पुढं PhD करून रिसर्चमध्ये जाऊ शकता किंवा ॲज अ सायंटिस्ट म्हणून आपल्या व्हेरियस ज्या फर्म्स आहेत, मग इस्रो असेल, बार्स असेल, DRDO असेल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाईज, ह्या ज्या आपल्या संस्था आहेत याच्यामध्ये तुम्ही कुठेही ॲज अ रिसर्चर किंवा ॲज अ ट्रेनी रिसर्चर म्हणून तुम्ही जॉब करू शकता किंवा ॲज अ सायंटिस्ट म्हणून तुम्ही तिथं वर्किंग करू शकता. नेक्स्ट, मॅनेजमेंट फील्डमध्ये सुद्धा सिव्हिल इंजिनियर म्हणून काही अपॉर्च्युनिटीज आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही MBA करू शकताय, देन PGDM इन मार्केटिंग करू शकताय, त्यानंतर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट लाईक निकमार ही एक मोठी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला मॅनेजमेंटचं ट्रेनिंग दिलं जाते. बरेचसे सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डमधून मॅनेजमेंटचं ट्रेनिंग घेण्यासाठी निकमारची एक्झाम देऊन निकमारला अप्लाय करतात आणि निकमारमध्ये MBA त्यांचं कंप्लीट करतात. मग तुमच्याकडे 3 चॉईसेस असतात, फील्ड जॉब असेल, रिसर्च असेल, मॅनेजमेंट असेल. याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्याही एखाद्या फील्डमध्ये तुमच्या चॉईसनुसार जाऊ शकता. ओके, फक्त आपण इथं आता रिसर्च आणि मॅनेजमेंट मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलंच आहे. फील्ड जॉब थोडंसं आपण डिटेल बघणार आहे. फील्ड जॉबमध्ये मी काय काय सांगितलं तुम्हाला, प्रायव्हेट सेक्टर असते, पब्लिक सेक्टर असेल आणि गव्हर्मेंट सेक्टर असेल. मग गव्हर्मेंट सेक्टरमध्ये कसं असेल तर गव्हर्मेंटचे जे काही एक्झाम्स असतील त्या एक्झाम्स देऊन तुम्ही त्या गव्हर्मेंट सेक्शनमध्ये क्वालिफाय होऊन ॲज अ ज्युनियर इंजिनियर किंवा सिव्हिल इंजिनियर म्हणून कुठल्याही पोस्टला जाऊ शकता. तर आता आपण बघणार आहे प्रायव्हेट सेक्टर आणि पब्लिक सेक्टरमध्ये काय आहे. प्रायव्हेटमध्ये काय आहे तर बिल्डिंग डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन करू शकता,
त्यानंतर रिअल एस्टेटमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. नेक्स्ट असेल इन्फ्रास्ट्रक्चर, हायवेज, एअरपोर्ट्स, सेज अशा प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. नेक्स्ट वॉटर रिसोर्समध्ये जाऊ शकता. मग वॉटर रिसोर्समध्ये काय आहे, डॅम्स असतील, हायड्रॉलिक स्ट्रक्चर्स असतील, याच्यामध्ये तुम्ही जाऊ शकता. त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट, म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट तुम्ही करू शकता. हे झाले प्रायव्हेट सेक्टर. ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर म्हणून तुम्ही या सेक्टरमध्ये जॉब करू शकता. त्यानंतर पब्लिक सेक्टर म्हणजे काय, NTPC, NHPC, IRCON, RIT किंवा सेल, बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, AIHAL, NAL, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हायवे अथॉरिटी लिमिटेड, देन ऑइल सेक्टर, ONGC, IOCL, HPCL, GAIL, या ज्या काही फर्म्स आहेत, याचे जे काही शॉर्टकट्स दिलेले आहेत, त्या सगळ्या फर्म्स आहेत. त्या फर्म्स आपल्या पब्लिक सेक्टरशी रिलेटेड करतात, म्हणजे ह्या पूर्णपणे पब्लिकली आहेत किंवा हे जे काही सर्व्हिस देणार आहेत त्या पब्लिक सेक्टरमध्ये देणार आहेत. ह्या कंपनींमध्ये किंवा ह्या फर्म्समध्ये सुद्धा तुम्ही जॉब करू शकता. हे झालं आपण फील्ड अपॉर्च्युनिटीज. आणि मॅनेजमेंट आणि रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज आपण ऑलरेडी या स्लाईडमध्ये बघितलेलं आहे. देन या स्लाईडमध्ये आपण फील्ड अपॉर्च्युनिटीज बघितलेलं आहे. आपण आता या आपल्या लेक्चरमध्ये काय काय बघितलं बघा. तर बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ओके, तर याच्यामध्ये कुणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता. ओके, सो थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू फॉर युअर काइंड सपोर्ट.